Okay, good morning to all. So next, another important topic is ethical issues in human resource management. So the last class we are discussing human resource, the ethical issues in marketing management. So in this class, we are focused on ethical issues in human resource management. Human resource management ಬಗ್ಗೆ ನಾವು so ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ. The ethics is very important for all the department, whether it is a finance, whether it is in accounts, whether it is in marketing, whether it is in accounts. So whatever the departments are there, it is very important. That is why the next another important topic is ethical issues in human resource management. Human resource management we are studied in our earlier previous classes. So we are thorough knowledge about for human resource management. So human resource management is gives the recruitment, selection, training, and controlling. These are the activities are comes under the human resource department. Alva. The human resource department is mainly the focused on the workers, means employee management, how to handle the people in the organization. So in this way, the organization, so how to maintain the ethics in the human resource management department. See one by one. See ethical issues in human resource management. So I am not repeated in the human resource management concepts. We are studied in our earlier classes. So ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪದೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. So ಇಲ್ಲಿ just we have ethical issues in human resource management. The human resource management is a ethical issues related. What are the areas? One is recruitment, so remuneration, and training and development. Last one, enrichment. These are the areas are very important in the ethical issues in human resource management. Human resource management we are focused on the four areas of ethical issues in HR department. What are the areas? One is recruitment. So the organization, the recruitment department, the basic, the duty and responsibility is a recruitment. How to recruit the employees, and remuneration. Remuneration means you are not but for remuneration. Remuneration is a salary. So and training and development, and after the selection of the employee, the organization to gives to the training and development of an employee, how they are working in the organization. The next one, enrichment. That means performance appraisal concepts was coming. So see one by one, ethical issues in HR in recruitment. So nodi, ethics in recruitment. So in the organization, the first step of the HRM is a recruitment. After the recruitment was there are for the recruitment are there are the several methods are there, internally and externally. The types of recruitment are study ಮಾಡಿದೀವಿ. We are studied in the earlier classes. So in the ethics, they are maintained in the organization also the very important for the HR department. You ನೋಡ್ತೀರಾ, when the government and private sectors, they are recruitment is a very important stage. Why it is a recruitment is very important stage? When you are selecting the proper working employees in the organization, and that time organization can succeed. So that means, so the well qualified employees give the opportunities. So nowadays we are not seeing in the government and a few private sectors not like that. So for what is the reasons? Because of the so many corruptions. So the corruption is when happening in the organizations, the organization cannot be succeed. So that means, suppose you are a well qualified student, the well qualified candidates, but you are not selected in the organization. Some another people are selected in the organizations. So for organization, how the because of the, the so many due factors. What are the factors? So one of the, for example, they are asking from the money. One of the basic corruption is money ಆಗಿರ್ಬೋದು, even their relatives ಆಗಿರ್ಬೋದು, they are friends ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಜಾಬ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಷ್ಟು ಈಗ ಈಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಅದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಸೊ ಈ ತರದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಏನ್ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ವೇಸ್,
ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ವೇಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ethics what they are saying, so the every organizations the initially they are maintaining the ethics in the human resource department. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೈ ದೇ ಆರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The production level automatically will be decreased because you don't have any knowledge. On that time, we are not succeed in the competitive world. ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಸಿ ದ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂಡ್ HODಗಳು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ತಗೋಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಲಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಸರ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದೊಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ. ನಿಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೈರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಿ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. It's not maintain the quality. So yake, so it is said teaching is one of the important place. So when you are teaching, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದೇ ಗಿವ್ ದ ವೆಲ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್. ನೀವು ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಥಿಕ್ಸ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಥಿಕ್ಸ್ ನ ಏನಾದ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರೀಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. Not only for in one particular place, it's an entire world, entire ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ದೇನೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಕರಪ್ಷನ್ ಒಳಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ not working in the organization in the proper way, and that time the organization suffering. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಫರ್ ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಗೇಟಿವ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ the job in the organization. So recruitment ಅನ್ನೋದೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ? ಸರ್ಚಿಂಗ್, not for selecting. Recruitment is not a selection. So you see the notification, the notification, the recruitment notification ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, they are mentioned how to selection process is going on. Okay, see the recruitment is a process of searching. So what kind of searching is a ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವರು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಜಾಬ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಫರಲ್ಸ್. ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರೆಫರಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರೆಫರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೂಟಬಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫಾರ್ ಸೂಟಬಲ್ ಜಾಬ್. ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸರಿಯಾದಂತ ಜಾಬ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, offering for the applications, that process we called as recruitment process. After the recruitment process, so the employee referrals. In employee referrals andre, suppose nowadays it is very popular in the private organizations. Employee referrals, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಜಾಬ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ IBM ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ.
IBM ನಲ್ಲಿ someone else to be referred. ಸೊ ಈ ಪರ್ಸನ್ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಅಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಪರಿಚಯದವರು ಇರೋರು. ಸೊ ಹೌದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತು, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೆಫರಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ HRM ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಲಿ ರಿಕ್ರೂಟೆಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಗಳು, ಅದ್ರ ಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೈಂಟೈನ್ ದ ಎಥಿಕ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ nowadays in the recruitment process. So we are not given any money, we are not get any jobs. That is the things are going on. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವರ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾರೋ 10th ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರಪ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ವೆನ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ 2 steps. ಒನ್ ಇಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರೆಫರಲ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅವನ ಎಥಿಕ್ಸ್ ನ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಅಂಡ್ HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್, ಯಾರು ರಿಯಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಗಿವ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಗೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಿಯಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಎ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್, ದ ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ ದ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸರಿಯಾದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ. ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಜಾಬ್, ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಜಾಬ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. We are not facing in the success of the organizations. Okay, next continue. Ethical issues in recruitment. Continue. So discrimination occurs when a company use the irrelevant criteria for hiring a candidates. So ನೋಡಿ, ethics ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, some issues ಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. Discrimination occurs when a company uses the irrelevant criteria for hiring a candidates. So discrimination ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ. ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಓವರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದೇ ತರ ಏಜ್, ಜೆಂಡರ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಇವನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್. ನೀವು ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಸೆವರಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಈ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ? ಓವರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ nowadays the very famous and the people are the practically experienced. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ದು M.Com ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ,
ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ M.Com ಮೇಲೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕೊಡೋದೇ B.Com ಅಥವಾ BBM ಮೇಲೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಓವರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ M.Com ಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ 20-25 ಇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ವಿ ನೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ನಮ್ಗೊಂದು 45-50 ಇಯರ್ಸ್ ಎಬೋವ್ ಅನ್ನೋರೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಈ ತರದ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ನಮಗೆ ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ನಮಗೆ ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಗಳೇ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಗಳೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಇವನ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಸಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್, ಈ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್, ಆಗ ಅವ್ರವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಿಸಿಕಲಿ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಟು ಇನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. So they are not fit to work in the organizations. These are the several issues related to the ethics. So ಈ ತರದೆಲ್ಲ issues ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, we are discriminating of the employees. That means it is an ethical issues in recruitment. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆಸ್ ಎ HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, whether it is a private sector, whether it is a government sectors. So then when they are maintaining the ethics, the organization can succeed. Okay, are you understand what I am telling? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Yes, sir. Okay, see, continue. Next one, equality of opportunity in hiring. Hire ಮಾಡೋದು. Hire means ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. So please mute your mics. Equality of opportunity in hiring. Next one, it is concerned with the screening. So it is concerned with the screening of every applicants by same criteria. It gives an equal opportunity for each and everyone. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈರಿಂಗ್. ಸೊ ಹೈರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜೆಂಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಗಿವ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋದು, ಕೆಲವ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇ ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಬ್ಸ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ apply equally to all the prospects under the considerations. Means a business must to ensure that rules and apply equal to all the prospects of under the consideration. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಇವನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಗಳು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ ದ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ದ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇನೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ವುಮೆನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಅವರ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಒಂದೇ. No application is rejected for the reason other than let down by the rule for hiring. ನೋಡಿ, ಸುಮ್ನೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನೀವು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನಿಮ್ದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನೇ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಆ ತರ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಬಂದು ಒಂದು 28 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ನಾನು 29 ಇಯರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ, ಅವಾಗ ನನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು 28 ಒಳಗಡೆನೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏಜ್ ನ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ, BA, BSc, BCom ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ದೇನೆ ನೀವು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಏಜ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಅವ್ರು ಕೇಳಿರುವಂತ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ರಿಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇನ್ ದ within the criteria, and that time the selection committee can be reject from your applications. Otherwise cannot be reject your applications. Okay, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, when the principle of hiring is not the followed, a wrong candidates may be hired. ನೋಡಿ, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡಬಾರದು. ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟೊಂದು 5.6 ಹೈಟ್ ಇದಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು 5.4 ಇರ್ತೀನಿ. 5.4 ಅನ್ನ 5.6 ಅಂತ ನಾವು ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ದ ಗಿವ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯು ಆರ್ ಸೀನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ they are not maintaining the proper rules and regulations. They are not maintaining the guidelines. We are not getting any kind of we are not receiving the interview letter, call letter. So idella nanu kottilla anta navu en martivi, we are the filing. So these are the happenings in the recruitment process. That is why the companies, they are maintained.
So they are maintained. What kind of they are maintained? Ethics is to be maintained in the selection or recruitment time. So the company can success. So ಇವತ್ತಿನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ organization cannot be succeeded. So these are the today the very practical issues in the companies. Okay, and the foremost the another important things of this company galali references. So the references are also one of the important. The reference ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ the right persons. We are forgetting of the right persons, so we cannot be achieved. Okay, so ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ references. For example, your brother or sister are working in the organization, they are referred. So yes, this person, this candidate are eligible. This person is I know. ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಮೂವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ದೇ ಫಾಲೋ ದ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋ ದ ಎಥಿಕ್ಸ್ the organization can smoothly run. So when the organization can be smoothly run, the society automatically will be, there is no corruptions. Hagagi, so corruption is started in which place? The corruption is started with the recruitment place. So recruitment indane corruption start ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕರಪ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ they are maintained again and again. Sorry, they started back the corruption again. So ಅವನು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಗಿವ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಜಾಬ್. ದೇ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ ದ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ವೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ ದ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇನ್ recruitment process. The next class we are continue the another topic. Thank you everyone.